چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی کیا بات ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے میں اسے 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ عز و جل اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو شخص نماز کے علاوہ باوضو تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 25 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور جو شخص بغیر وضو کے تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس طرح کی پیاری پیاری فضیلتوں سے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ اور اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیں۔ غلام عطار۔ غلام عطار، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیں۔ غلام مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا نام ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ وحید رضا بن محمد انور۔ جی بیٹا، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد سعد۔ جی بیٹا، آپ اپنا نام بتائیے۔ حماد رضا۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ عبید رضا بن عمران۔ عبید رضا بن عمران۔ تو سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ آگے مدنی چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو یہ 5 حروف پڑھنا سکھاؤں گا کہ اسے پڑھتے کس طرح ہیں۔ تو آپ میرا ساتھ دیں گے نا انہیں پڑھنے میں؟ جی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ حروف پڑھاؤں گا اور اس کے بعد آپ سب یہ حروف میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ جب ہم الف کو پڑھیں گے تو اسے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی الف۔ پڑھیں میرے ساتھ مل کر، الف الف۔ الف۔ پیارے بچوں، جب ہم اسے پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھیں گے۔ بعض بچوں کی آواز میں الف سنائی دے رہا ہے، تو اسے ہمیں الف نہیں پڑھنا بلکہ الف الف الف۔ الف۔ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ جی۔ پیارے بچوں، یہ دوسرا حرف لکھا ہوا ہے با۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ یعنی با۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، با 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 با
बा। बा। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता। प्यारे बच्चों, जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसे भी बा की तरह एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ता ता। ता ता। 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 मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी इन हुरूफ को पढ़ने में हमारे साथ शामिल हो जाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब हम बार बार इन हुरूफ को पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर हमारी अदायगी दुरुस्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। ये हर्फ है सा। प्यारे बच्चों, जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसे भी एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे और इसकी अदायगी में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, यानी इसे पढ़ेंगे सा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सा ता। सा। ता। तो आपको ये हुरूफ समझ में आए बच्चों? जी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। प्यारे बच्चों, जब हम इस हर्फ की अदायगी करेंगे तो इसे हम और थोड़ा ज्यादा खींच कर पढ़ेंगे, यानी जीम। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, जीम। जीम जीम। 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 तो प्यारे बच्चों, आपको इन हुरूफ को पढ़ने का तरीका समझ में आ गया? जी। तो अब हम अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ें। जी। प्यारे बच्चों, पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हम सूरे तकासुर मुकम्मल पढ़ चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम सूरे असर की इब्तिदा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। प्यारे बच्चों, सूरे असर में 1 रुकू और 3 आयतें हैं। कितने रुकू हैं? 1 और आयत कितनी हैं? 3। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। प्यारे बच्चों, इस सूरत को असर क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि असर अरबी में जमाने को कहते हैं और इस सूरत के इब्तिदा में चूंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जमाने की कसम इरशाद फरमाई है, इसलिए इस सूरत का नाम असर रख दिया गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? जी। माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी इस सेगमेंट के अंदर हमारे साथ शामिल रहें और ये सिलसिला हमारा यूट्यूब पर भी अपलोड होता है। आप हमारा यूट्यूब एड्रेस हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सूरे असर की जानिब। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर बताऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। प्यारे बच्चों, इस आयत में हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव। वाव पर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जबर। क्या कहते हैं? जबर। और इस वाव के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। और इस वाव के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। जबर, जेर और पेश। जबर, जेर और पेश को हम हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। प्यारे बच्चों, अब हम हरकत को पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में है कि हरकत को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जी। यानी इससे हम खींचकर वा नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह झटका देकर वा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी वाव जबर वा, वाव जेरवी, वाव पेश वू, वा वी वू। समझ में आया बच्चों? जी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है लाम। प्यारे बच्चों, लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। बच्चों, जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसे हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में है कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर जज़म है तो इसे पहले वाले हर्फ वाव से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी वाव लाम जबरवल, वाव लाम जबरवल। माशाअल्लाह। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। प्यारे बच्चों, आइन पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? जबर। क्या कहते हैं? जबर। और जबर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसे किस तरह पढ़ेंगे। तो हम्माद रजा, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। प्यारे बच्चों, ये आइन जो है ये उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमजा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से अदा करेंगे, यानी आइन। और जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से अदा करेंगे, यानी हमजा। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों?
प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है स्वाद, और स्वाद पर जो आप शक्ल देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। माशाअल्लाह। और जज़म के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसे हम किस तरह पढ़ेंगे। तो उबैद रजा, आप बताएं कि जिस हर्फ पर जज़म हो तो उसे किस तरह पढ़ते हैं? जिस हर्फ पर जज़म हो उसे पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। प्यारे बच्चों, स्वाद भी उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। यानी एक हर्फ है स्वाद, दूसरा हर्फ है सीन, और तीसरा हर्फ है सा। स्वाद, सीन और सा। प्यारे बच्चों, जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ भी आएगी और इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे, यानी स्वाद। और जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ तो आएगी लेकिन इसे मोटा कर कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि बारीक पढ़ेंगे, यानी सीन। आप भी मिलकर पढ़ें, सीन। स्वाद, स्वाद। सीन। सीन। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज भी नहीं आएगी और इसे मोटा कर कर भी नहीं पढ़ेंगे, यानी सा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। यहाँ पर लिखा हुआ है रा। प्यारे बच्चों, रा पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़ेर। और जिस हर्फ पर जेर हो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि उसे किस तरह पढ़ेंगे। तो गुलाम मुस्तफा भाई, आप बताएं कि जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। तो आए बच्चों, मैं आपको इस आयत की हिजे कर कर बताता हूँ, ठीक है बच्चों? जी। वाव लाम ज़बर वल, वाव लाम ज़बर वल, ऐन स्वाद ज़बर अस, ऐन स्वाद ज़बर अस, रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, वल अस्री। वल अस्री। समझ में आया प्यारे बच्चों? जी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो आप गोल दायरे का निशान देख रहे हैं ये आयत के मुकम्मल होने का निशान है। और इससे पहले अगर किसी हर्फ पर जबर, जेर या पेश हो तो उसे हम साकिन कर देते हैं, यानी उस पर कोई हरकत नहीं पढ़ते बल्कि उससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे वल अस्र। क्या पढ़ेंगे? वल अस्र। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारी ये आयत मुकम्मल हुई। अब पहले मैं ये आयत पढ़ूंगा और उसके बाद आप सब मेरे साथ ये आयत मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस आयत को पढ़ने में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बहुत सारी बरकतें नसीब होंगी। प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर पढ़िए, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र। वल अस्र। प्यारे बच्चों, जब हम इसे पढ़ेंगे तो वल अस नहीं पढ़ेंगे बल्कि रा की भी आवाज आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र। वल अस्र। समझ में आया प्यारे बच्चों? जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी पहली आयत मुकम्मल हुई। तो आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी आयत की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पहला हर्फ है हमजा। जी हम्माद भाई। साहब, ये तो अलिफ है, आपने इसे हमजा क्यों कहा? माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मैंने इसे हमजा क्यों कहा। प्यारे बच्चों, अलिफ पर कोई हरकत या जज़म ना हो तो इसे हम अलिफ कहते हैं, लेकिन अगर अलिफ पर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो फिर हम अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि हमजा कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आयत की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है हमजा, और हमजा के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। और जेर वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर हम हमजा को खींच कर या झटका देकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। प्यारे बच्चों, नून पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। प्यारे बच्चों, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में है कि जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर नून है तो इसे एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे
اور دوسری مرتبہ اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی. تو اسے ہم پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان. سمجھ میں آیا پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام، اور لام پر کیا ہے؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پہلے والے حرف سے ملا کر. کس طرح پڑھتے ہیں؟ پہلے والے حرف سے ملا کر. جی بچوں، تو اسی طرح یہاں پر بھی لام کو اس سے پہلے والے حرف یعنی نون سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی انل. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ. حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ماشاء اللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون. پیارے بچوں، نون پر کیا ہے؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کس طرح پڑھتے ہیں؟ پہلے والے حرف سے ملا کر. لہٰذا یہاں نون کو بھی اس سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے سین. اور سین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. تو حماد رضا بھائی آپ بتائیں کہ جب ہم سین کی ادائیگی کریں گے تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ذرا پڑھ کر بتائیں. سین. ماشاء اللہ، بالکل درست طریقے سے آپ نے ادائیگی کی. پیارے بچوں، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے الف، اور اس سے پہلے ہے زبر. کیا ہے؟ زبر. زبر. پیارے بچوں، جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. پیارے بچوں، الف حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ جی. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے نون. کیا ہے؟ نون. پیارے بچوں، نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر پڑھیں گے. ماشاء اللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. اور لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر پڑھیں گے. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا. جی آپ بتائیں. یا مدہ. واپس سے. یا مدہ. ماشاء اللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. جی عبید رضا آپ بتائیں کہ یہاں یا مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ماشاء اللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے. اب اس کے بعد آئیے میں آپ کو اس آیت کی ہجے کر کر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. میں آپ کو ہجے کراؤں گا اور آپ میرے ساتھ ہجے مل کر کریں گے. ٹھیک ہے؟ حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، نون لام زبر نل، انل، انل، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، انل ان، انل ان، سین الف زبر سا، سین الف زبر سا، انل انسا، انل انسا، نون زبر نا، نون زبر نا، انل انسان، انل انسان، لام زبر لا، لام زبر نا، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی، لفی. لفی. تو پیارے بچوں آپ کو اتنی آیت کی ہجے سمجھ میں آئی؟ جی. ماشاء اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے خاء.
प्यारे बच्चों, जब हम खा की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा कर कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा कर यानी खा नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे खा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, खा पर कौन सी हरकत है? पेश। और पेश के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसे किस तरह पढ़ेंगे। तो उबैद रजा, आप जरा बताएं कि जिस हर्फ पर पेश हो उसे किस तरह पढ़ेंगे? जिस हर्फ पर पेश हो उसे बगैर खींचे बगैर झटका दिया पढ़ेंगे। माशा अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर भी हम खा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन। और सीन पर क्या है? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? पिछले हर्फ से मिलाकर। पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सीन को इससे पिछले वाले हर्फ यानी खा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी खा सीन पेश खुश। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। प्यारे बच्चों, रा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं यूं है दो जेर। क्या है? दो जेर। क्या है? दो जेर। और इस रा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं ये है दो जबर। क्या है? दो जबर। और इस रा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं ये हैं दो पेश। क्या है? दो पेश। दो जबर, दो जेर और दो पेश। ठीक है प्यारे बच्चों जी। प्यारे बच्चों, दो जबर, दो जेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। अब हम तनवीन वाले हर्फ को पढ़ेंगे किस तरह? तो इसके बारे में है कि जब हम तनवीन की अदायगी करेंगे तो इसमें नून साकिन की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? नून साकिन की आवाज आई। यानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे रा दो जबर रन, रा दो जेर रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। समझ में आया बच्चों? जी। हमारा ये आयत का आखिरी लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। तो आइए मिलकर इसकी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। खा सीन पेश खुश, खा सीन पेश खुश, रा दो जेर रिन, रा दो जेर रिन, खुश रिन। खुश रिन। प्यारे बच्चों, पीछे ही मैंने आपको बताया था कि आयत के मुकम्मल होने का निशान हो और उसके आखिर हर्फ पर जेर जबर या पेश हो तो उसे हम साकिन कर देते हैं, यानी उस पर कोई हरकत नहीं पढ़ते बल्कि उसे पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। लेकिन अगर दो जबर, दो जेर, दो पेश हों तो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में है कि दो जेर और दो पेश हों तो भी उसे साकिन कर देंगे, यानी उसे पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। और अगर आखिर में दो जबर हों तो उसे हम अलिफ से बदल देंगे। किससे बदल देंगे? अलिफ से। यानी अगर दो जेर या दो पेश हों तो उसे साकिन कर देंगे। जैसा कि यहाँ दो जेर हैं तो इसे हम पढ़ेंगे खुस्र, यानी इसको साकिन कर देंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको? जी। तो आइए अब मैं आपको ये आयत पढ़ाता हूँ और आप मेरे साथ ये आयत मिलकर पढ़िए। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी इन आयत को पढ़ने में हमारे साथ शामिल रहें कि इंशाअल्लाह जब हम बार बार इन आयत को पढ़ेंगे तो जरूर हम कुरान मजीद को सीखने में कामयाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मिलकर पढ़िए वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्नल इंसान लफी खुस्र। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जी। जी गुलाम अत्तार भाई, आप जरा पहली आयत पढ़कर बताएं। वल अस्र। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने अदायगी की। जी हमाद रजा भाई, आप जरा दूसरी आयत को पढ़कर बताएं। इन्नल इंसान लफी खुस्र। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से अदायगी की। सुभान अल्लाह। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जिक्र नेमत। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और आज मैं आपको अपने सेगमेंट जिक्र नेमत में खुशामदीद करता हूँ। जैसा कि आप लोग को इल्म है कि हम आपको इस सेगमेंट में अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में बताते हैं, तो आज हम आपको जिस नेमत के बारे में बताएंगे वो है पहाड़, जिसे इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। को देखकर और सुनकर आपके दिमाग में एक ताकतवर शय का ख्याल आ जाता है। पहाड़ दुनिया में ज़मीन की खुश सतह का 5वां हिस्सा है
اور پہاڑوں پہ رہنے والی آبادی کل آبادی کا 10واں حصہ ہے۔ دنیا میں 80% پانی پہاڑوں پہ سے آبشار اور جنوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو قدرتی منرل سے مالا مال فرمایا ہے۔ پہاڑ سے ہم ڈائمنڈ، کاپر، گولڈ، سلور، لیڈ، کول، کرومائٹ، سلفر، ماربل، نیچرل گیس اور پیٹرولیم وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ منرلز کئی کاموں میں انسانوں کے کام آتے ہیں۔ بچوں، ماؤنٹین 5 ٹائپس کے ہوتے ہیں: فولڈڈ ماؤنٹین، ڈوم ماؤنٹین، بلاک ماؤنٹین، والکینک ماؤنٹین اور پلیٹو ماؤنٹین۔ بچوں، ماؤنٹین کا جتنا حصہ زمین کی سطح پر نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے ایکسپرٹس کو جیولوجسٹ کہا جاتا ہے، اور پہاڑ ٹرائنگل نما ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک ہوتی ہے اور پہاڑ زمین کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور پہاڑوں کو میخیں بنائیں۔ بچوں، پہاڑی سلسلے جہاں درخت اور جنگلات دونوں ہوتے ہیں انہیں پہاڑی جنگلات کہا جاتا ہے، اور پہاڑی جنگلات ٹوٹل جنگلات کا 20% ہے۔ زمین میں بہت سارے پہاڑ اور پہاڑی سلسلے موجود ہیں، لیکن سب سے اہم 6 پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں ہمالیہ سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، جبکہ انڈس سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، اور ان پر موجود درختوں میں ملیریا کی بیماری کا علاج بھی پایا جاتا ہے۔ سمندر میں سب سے اونچا پایا جانے والا ماؤنٹین مونا کیا ہے، جو ہوائی میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں 10 اونچی پہاڑی چوٹیاں ہیں، جن میں K2، ناگا پروت اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی مشہور پہاڑیاں شامل ہیں۔ بچوں، ان پہاڑوں میں آتش فشاں پہاڑ سب سے یونیک پہاڑ ہے۔ یہ اس وقت بنتے ہیں جب پہاڑ کے اندر پائے جانے والی گرم چٹانیں ٹیمپریچر کی وجہ سے بہت زیادہ ابلنے لگتی ہیں، جسے مگما کہتے ہیں۔ جب یہ مگما زمین سے باہر آتا ہے اسے لاوا کہتے ہیں، اور یہ لاوا ٹھنڈا ہونے کے بعد پتھریلی چٹانیں بن جاتا ہے۔ پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ نے جنگلی جانوروں کے رہنے کا بھی نظام رکھا ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، پہاڑوں سے گرتا پانی اور پہاڑوں پر موجود جنگلات ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ کئی ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جن کی خوبصورتی کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے طلحہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جی پیارے بچوں، تو آج کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام کے اندر مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔